وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات وقت بہت کافی ہو چکا ہے، بس آپ بھی گھر جانے کے موڈ میں ہیں، ہم بھی جانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ بس حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ یوں پڑھ لیجئے تاکہ ہمارا عمل میٹھا ہو جائے۔ پڑھیے رب سلم علی رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات خواجہ غریب نواز کی شان میں چند اشعار سماعت فرمائیں۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور ادھر ادھر سے جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو اپنا تمنا کیسے وہ ظاہر کرتے ہیں وہ سنیے۔ کہ لگا کے آس میں بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب برا تم برے غریب نواز، کہ میں غریب برا تم برے غریب نواز۔ اور مقطع کا شعر سنیے کہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا ادھر میرے ہے غریب نواز، ادھر ہے میرے غوث اعظم، یعنی ہم لوگ جو ہیں ادھر غریب نواز ہے، ادھر ہے غوث اعظم، اس لیے ہر چشتی جو ہے قادری کہلاتے ہیں۔ اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، تو تمام چشتی، تمام اشرفی، تمام رضوی سب کیا ہے؟ قادری ہے، غوث اعظم کے سلسلہ میں۔ اور سب جا کے ملا کہاں ہے؟ حضرت علی کے سلسلہ میں۔ حضرت علی کہاں ملے؟ حضور کے سلسلہ میں۔ اب حضور کہاں پہنچا رہے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، چشتی، اشرفی، شہروردی، قادری، رضوی، نوری، سب کیا ہے؟ سلسلہ ہے۔ شعر سنیے۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ کسی نے کہا تھا کہ کبھی خواجہ پیا کے در سے تو کبھی غوث الورا کے گھر سے، سبحان اللہ، کبھی خواجہ پیا کے در سے تو کبھی غوث الورا کے گھر سے، تو کبھی مخدوم سمنا کے چوکٹ سے، تو کبھی اعلیٰ حضرت کے سنہری جالی سے۔ ہو ہی جائے گا کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے اس کا، جوانی میں آئیے۔ کبھی
غوث الورا کے گھر سے تو کبھی خواجہ پیا کے گھر سے، کبھی مخدوم سمنا کے در سے، تو کبھی اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ سے ہو ہی جائے گا کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کا وفادار ہو کے مرنا۔ مرنے والے تو بہت مرتے ہیں، مرنے والے بہت مرتے ہیں، لیکن رب سے دعا کیجئے کہ مولا جب تو مجھے موت دے، میری موت آئے، جانے کا وقت قریب ہو، مولا اس وقت ایمان سلامت رہے اور تیرے محبوب کی محبت لے کے ہم اس دنیا سے ہنستے ہوئے چلے جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کا وفادار ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ مرنے والے بہت مرتے ہیں، بہت مرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جنازے میں آدمی زیادہ ہو گیا تو وہ جنتی ہو گیا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جنازے میں آدمی جو زیادہ ہوا ہے یہ بمبئی اور دلی والا لڑکا ہے۔ کوئی بمبئی سے آیا، کوئی دلی سے آیا، کوئی پٹنہ سے آیا، پنجگانہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، جنازہ میں شامل ہوا ہے۔ پی کر کے آیا کیا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرنے والے بہت مرتے ہیں، لیکن جنازہ قیمتی اسی کی ہے، اسی کا ہے جو ایمان لے کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کا وفادار ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، غریب آئے در پر تیرے غریب نواز، کرو میری کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ انسان کے اندر جسم ہے، انسان کے اندر روح بھی ہے، انسان کے اندر دل بھی ہے۔ اگر یہ جسم بیمار ہو جائے تو دنیا کی دوا اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور اس انسان کو دنیا کی دوا کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اسی انسان کا اگر دل مردہ ہو جائے، روح بیمار ہو جائے، وہاں دنیا کی دوا کام نہیں کرتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں کرتی ہے۔ وہاں اگر دوا چاہیے تو اللہ کی یاد اس دل کی غذا ہے، اس دل کو اس دل کا خوراک دے دیا جائے تو پھر پورا جسم جو ہے مطمئن اور سکون حاصل کرتا ہے۔ تو انسان جو بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس وقت انسان کو بے چینی کے عالم میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ دل کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ روح بیمار پڑ جائے، مدینے والے آقا کی محبت سینے میں بسائیے، پھر دیکھیے روح میں کیا روانی آتی ہے۔ اور یہ محفل جو سجائے ہیں بالخصوص شادی کے سلسلے میں سجائے۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ شادی، میں بھی آ رہا ہوں، شادی کے سلسلے میں سجایا گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگوں، نکاح کرو، نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور یہ سنت پسندیدہ سنت ہے۔ تو میرے دوستو،
اس سنت کو ادا کرنے سے پہلے ہم صحابہ کا طریقہ کو دیکھیں گے، اس سنت کو ادا کرنے سے ہم نبی کی سیرت کو دیکھیں گے کہ میرے نبی جب شادی کیے ہیں تو کون سا طریقہ اپنائے ہیں، میرے نبی کے صحابی جب شادی کیے ہیں تو کس پہ عمل کر کے نکاح کیے ہیں، اس نکاح کو دیکھنا ہوگا، اس طریقے کو دیکھنا ہوگا، اس سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ آج باراتی میں کیا ہوتا ہے، اگر 50 آدمی باراتی ہے، 40 آدمی شراب پینے والا ہے، 5 آدمی جوا کھیلنے والا ہے، مشکل سے 5 آدمی اس میں سچا ملتا ہے، اور بڑی شان سے دھوم و دھام سے باراتی لے کے نکلتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ بجاتے ہوئے جاتے ہیں، شراب پیتے ہوئے جاتے ہیں، ناچتے ہوئے جاتے ہیں، شیطانوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، شیطان کو دعوت دے کے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ سنت کہاں ادا ہو رہی ہے؟ سنت کا خون آپ کر رہے ہیں۔ اب وہ نکاح جب ہوگا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کبھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوگا، خاندان کا فرما بردار نہیں ہوگا۔ وہ جب بھی ہوگا تو کوئی شرابی پیدا ہوگا اس گھر میں، کوئی تاری پینے والا پیدا ہوگا، کوئی جوا کھیلنے والا پیدا ہوگا، کوئی اللہ اس کے رسول کا نافرمان بن کے پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ شروعات ہی میں ایسے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، نہ تو جس کا ایمان سلامت ہے، نہ جس کا عمل سلامت ہے، ایسے لوگوں کو نچا نچا کے برات لایا گیا ہے۔ برات لے جاؤ، منع نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں لے جائیے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن وہاں دیکھیے کہ ہم جس کو لے کے جاتے ہیں سنت پہ یہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اگر سنت پہ عمل کر رہا ہے ہاتھ جوڑ کے اسے دعوت دے دو، اور اگر سنت کا خلاف ہے تو لات مار کے بھگا دو۔ ایسے لوگوں کو باراتی میں کبھی شامل مت کرو، ورنہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، آج کہتے ہو نا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، باپ کو مار رہا ہے، ماں بیمار ہے، ماں کو مار رہا ہے، باپ کھانس رہا ہے، گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ کیوں نکال دیا ہے؟ یہی نتیجہ ہے کہ نکاح صحیح سے نہیں ہو پایا ہے، نکاح ہی میں گڑبڑی ہو گیا ہے۔ جہاں پر شروعاتی دور تھا اس وقت آپ نے غور نہیں کیا ہے، اس وقت آپ نے شادی، نکاح اور سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے میں تمہیں مارا جا رہا ہے، بڑھاپے میں تجھے گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور یہ 1-2 گھر کی نہیں، لگ بھگ ہر گھر کی بات ہے۔ تو آپ اس پہ غور کیجئے کہ ہم کس کو لے کے باراتی میں جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا جب نکاح کیا تھا اس وقت علی باراتی آئے تھے، اور نبی کے گھر میں علی کے ساتھ باراتی آنے والوں میں سے تمام کے تمام صحابی رسول تھے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگ تھے، انصار قبیلے کے لوگ وہاں باراتی آئے تھے اور سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے باراتی لے کے آتے ہیں۔ لیکن جب نکاح کا وقت ہوتا ہے میرے نبی کو تلاش کیا جاتا ہے، صحابی ڈھونڈتے ہیں کہ نبی کہاں ہے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے نبی چل کے نکاح پر آتے ہیں، اب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ رخصت کرتے وقت جو ہے حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ اے میرے دوستو، آج بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے، اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، اپنے داماد کے گھر میں بھیجتا ہے، اس وقت ہر باپ کے آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو تھا۔ میرے نبی جو ہے آنکھ سے آنسو میرے نبی کا نکل رہا ہے، حضرت فاطمہ اس قطرے کو ہاتھ میں لے لیتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آنکھ میں آنسو کا قطرہ کیسے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، اب تک تو تم میرے گھر میں رہتی تھی، اپنے نبی کے گھر میں رہتی تھی، اپنے رسول کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اے بیٹی فاطمہ، آج اپنے باپ کے گھر سے تم جدا ہو رہی ہے، اپنے باپ کے گھر سے نکل رہی ہے، اپنے سسرال پہنچنے والی ہے، لیکن اے بیٹی فاطمہ، آج کے بعد تم مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو۔ کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ کن کو سبق دیا گیا؟ وہ فاطمہ عالمہ بھی ہے، مفتیہ سب ہے، علم وہیں سے چلا ہے۔
उनको सबक दिया जा रहा नहीं, बल्कि उम्मत को ये तालीम मेरे नबी दे रहे हैं अपनी बेटी के जरिए कि मेरी उम्मतियों देखो, जब हम अपनी बेटी को घर से रुखसत करते हैं ये सबक देते हैं, ऐ मेरे दोस्तों इस सुन्नत पे जो अमल करके अपनी बेटी को घर से रुखसत करेगा, कसम खुदा की कुछ भी हो सकता है, वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। हर आदमी को ये जरूरत है कि अपनी बेटी को घर से रुखसत करें तो इस सुन्नत पे अमल करें कि बेटी अब तक तो बड़े नाज और नखरे से तू पलती थी, अब तक तो तू अपने भाई और बाप के घर में रहती थी, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरे भाई, तेरे दादा दादी सब मौजूद थे, इन तमाम के बीच में रहा करती थी, लेकिन ऐ बेटी आज तुम ससुराल जाने वाली हो, आज के बाद इस घर में पलट के आना तो इस हाल में आना कि तेरा सोहर भी राजी हो, तेरा ससुर भी राजी हो, तेरी सास भी राजी हो, तेरे ससुराल के लोग भी राजी हो, तब पलट के इस घर में आना। जब इस सुन्नत पे अदा करेंगे तो ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो नस्ल जो आगे बढ़ेंगे तो यकीनन मेरे दोस्तों अपने महबूब का गुलाम बन के दुनिया में आएंगे और अपने नबी का सच्चा गुलाम बन के इस दुनिया से चले जाएंगे। ये तालीम देने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाहे बेटा वाला हो या बेटी वाले हो, तमाम लोग क्या करते हैं, जहेज इतना देते हैं कि उस लड़की के अंदर इतने गुरूर आ जाते हैं, इतने तकब्बुर आ जाता है, इतने जो है नकाहत आ जाती है, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे ये दे के भेजा है, मेरे बाप ने मुझे ये दे के भेजा है। और मेरे दोस्तों गुरूर करे क्यों ना, वो लड़की का बाप एक लड़के को खरीद के लिया है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जहेज जो भी हो सका उसको खरीदा गया है। अब ये खरीदा हुआ बानर जैसे नचाया जा रहा, नाच रहा है और नाचना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसने सुन्नत का खून करके आगे बढ़ा है। इसने सुन्नत को छोड़ के दुनिया की लालच में आके बिक गया है। ऐ मेरे दोस्तों अगर बिकना ही है तो किसी लड़की वाले के बाप के हाथ में नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के हाथ में बिक जाइए, फिर ये भी कामयाब है, वो भी कामयाब है। हो ये जहां या वो जहां, अगर है ये जहां या वो जहां, मुस्तफ़ा राजी तो सब जहां कामयाब है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को घर से रुखसत करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा मैं तुम्हें घर से रुखसत कर रहा हूँ, ये मत समझना कि तेरे बाप ने तुझे दहेज में क्या दिया, अगर मैं चाह लूँ तो ये जो सामने ओहद पहाड़ है इसको सोना बना करके तेरे पीछे लगा दूँ, जहाँ तू जाएगी वहाँ ये पहाड़ सोना बन के चलेंगे। लेकिन ऐ बेटी फातिमा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत मजबूर है, मेरी उम्मत मुफलिस है, मेरी उम्मत कमजोर है, अपनी बेटी को दे नहीं पाएंगे। लेकिन है बेटी फातिमा अगर मैंने तुम्हें ऐसा अगर जहेज में इस पहाड़ को सोना बना के दे दिया, जब इस हदीस पर और इस सुन्नत पर मेरी उम्मत की नजर पड़ेगी तो अपने लिए जरूरी समझ लेंगे, अपने लिए वाजिब समझ लेंगे, अपने लिए सुन्नत समझ लेंगे। और मेरी उम्मत तो कमजोर है, मेरी उम्मत तो मजबूर है, मेरी उम्मत तो बेकस है, वो कैसे अपनी बेटी को दहेज देंगे, वो अपनी बेटी को जहेज कहां से लाके देंगे। इसलिए बेटी फातिमा उम्मत की खबर करते हुए, उम्मत की खबर लेते हुए मैं तुम्हें जहेज में कुछ नहीं दे रहा हूं, खाली हाथ रुखसत कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों मेरे नबी की सुन्नत तो ये बता रही है कि जहेज मेरे नबी ने ना बेटी को दिया है। अगर मेरे नबी ने जहेज में बेटी को दिया है तो क्या दिया, मिट्टी का बर्तन दिया है पानी पीने के लिए, जाए नमाज दिया है नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पाक दिए हैं तिलावत करने के लिए। और अली ने भी कुछ नहीं मांगा। मेरे नबी फरमाते हैं ए अली घबराना नहीं, मैं तुम्हें जहेज में कुछ नहीं दिया हूं। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी बेटी मिल गई, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी दौलत है, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। तो अब ना जहेज लेना जायज है ना देना जायज है, इन दोनों जुल्म से आप बचे रहे। मेरे दोस्तों उस वक्त मेरे नबी की बेटी अपने बाप के घर से बाहर निकलती है, अपने ससुराल पहुंचती है, अली के घर में कदम रखती है, दरवाजा खुलता है, पहला कदम रखते ही हजरत फातिमा कहती है ए अली बता जाए नमाज कहाँ है, ए अली बता जाए नमाज कहाँ है।
अली कहते हैं फातिमा ये जानमाज है। मेरे हजरत फातिमा कहने लगी इसको बिछाया जाए। जाय नमाज बिछाया जाता है। हजरत फातिमा उस जाय नमाज के ऊपर 2 रकात नफल नमाज अदा करती है, शुक्राने के तौर पर नमाज अदा करती है। नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में दोनों हाथ उठा देती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अब तक तो मैं तेरे हबीब के घर में रहा करती थी, तेरे नबी के घर में रहती थी, तेरे रसूल के घर में रहती थी, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार आज मैं अपने नबी का घर छोड़कर अली के घर में आ गई हूँ। या अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं और मेरा अली मुझसे हमेशा राजी रहे, ए मौला अब आज के बाद अली हमेशा मुझसे राजी रहे। ये दुआ फातिमा कर रही है। आज आपने सबक दिया, आपने अपने बच्चियों को ये सबक दिया कि बेटी ससुराल जाना तो वहाँ किस तरीके से रहना है, कौन सा तरीका तुम्हारा वहाँ काम आने वाला है, कौन कैसे अदब से तुम रहोगे, पहले जाओगे तो क्या करोगे, ये सब तालीम देने की ज़रूरत है घर में। आप बाप हैं, आप नहीं देंगे तो कौन देगा, और नहीं दोगे तो मुश्किल फिर पलट के सर पे तेरा ही आएगा। इसलिए हम सबको ज़रूरत है ये तालीम, चाहे बाप हो बेटी को दे दे, भाई हो बहन को दे दे कि ए बेटी ए बहन, फातिमा ने जिस किरदार को अपनाया था कि शौहर के घर में जाते ही जाए नमाज पर बैठ करके 2 रकात नमाज पढ़ के रब की बारगाह में हाथ उठाई थी और कही थी मौला और आज के बाद अली हमेशा मुझसे राजी रहे। मेरे दोस्तों उस वक्त नई दुल्हन जो दुआ करती है, रिवायत में बात आई है कि वो दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी की बेटी अपने शौहर के घर रहती है और रहने के बाद 1 दिन गुजरता, 2 दिन गुजरता, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा। 5वें दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर में तशरीफ ले गए। दरवाजे पे दस्तक हुआ, अली दरवाजा खोलते हैं, सलाम कलाम हुआ, नबी फरमाते हैं ए अली फातिमा कहाँ है। अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो देखिए फातिमा नमाज पढ़ रही है। हजरत फातिमा के करीब जाके मेरे नबी बैठ जाते हैं बाएं जानिब। उस फातिमा के उस नमाज को भी सलाम हो जिस नमाज में फातिमा पहले सलाम फेरती है तो खाने काबा नजर आता है, और जब दूसरा सलाम फेरती है तो काबे का काबा नजर आ गए है। मेरे दोस्तों हजरत फातिमा सलाम फेर के अपने बाप के गोद में सर रख देती है और मचल जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा ये चेहरे में इतने उदासी कैसे है, इतने कमजोर कैसे हो गई हो, इतने नकाहत कैसे आ गई है, ये मायूसी कैसे है। मेरे हजरत फातिमा नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जब आप अपने घर से मुझे रुखसत किए थे उस वक्त आपने फरमाया था ए बेटी फातिमा अली के घर में अगर मुश्किलों का सामना करना पड़े तो किसी के सामने जबान मत खोलना। मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा कहा मैंने था, पूछ भी मैं रहा हूं, इसलिए बताओ इतने कमजोर कैसे हो गई हो। फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जब से अली के घर में आई हूं 3 दिन से भूखी प्यासी हूं। 3 दिन तक ना पानी मिला है ना खाना मिला है, फाका चल रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, रब की बारगाह में फरियाद करते हैं ए पाक परवरदिगार आज मेरी बेटी भूखी है, ए मौला आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को भूख तो लगे लेकिन कभी भूख ना सताए। उस वक्त अगर मेरे नबी चाहते तो ये दुआ कर देते कि मौला आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को भूखी ना रहना पड़े, तो उसके बाद कभी फातिमा भूखी नहीं रहती, इसलिए कि नबी की दुआ है कबूल हो जाती। लेकिन मेरे नबी क्या दुआ किए कि मौला मेरी बेटी भूखी तो रहे लेकिन मौला मेरी बेटी को भूख ना सताए। उसके बाद जो है फातिमा कई दिन तक भूखी रही लेकिन उनको भूख कभी नहीं सताई। तो मेरे दोस्तों आप अपने बच्चों की, अपनी बच्ची की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़का है तो हजरत अली मुश्किल कुशा का तरीका उसे बताइए, अगर लड़की है तो फातिमातुज़ ज़हरा का किरदार बताइए कि फातिमा कैसे रहती थी, फातिमा कैसे इबादत करती थी,
फातिमा ससुराल में जिंदगी कैसे गुजारी है, उस किरदार को जब अपने बच्ची को आप देंगे और अली मुश्किल कुशा का किरदार अपने बच्चों को देंगे, तो यकीनन मेरे दोस्तों उस नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे वो आपका भी वफादार होगा और रब का फरमा बरदार बन के हो आएगा और अपने महबूब से मोहब्बत करने वाला होगा। तो ये किरदार अपनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम मुसलमान हैं, शादी करा दिए, जिम्मेदारी हट गया। नहीं मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों की शादी कराइए तो उसको ये सिखाइए कि ससुराल में जाना है तो ससुराल वालों के साथ कैसे रहना है, क्या सलूक करना है, और अपने घर की औरतों को भी सिखाइए कि अपने बहू के साथ किस किरदार को अपनाना है, किस रास्ते पे चलना है कि बहू भी खुश हो, सास भी खुश हो। आजकल की सास बहू को क्या समझ लेती है, यानी एक नौकरानी की हैसियत बना के रखती है और बेटी को घर की महारानी बना देती है। वहां पूछा जाएगा मैदान महशर में कि बहैसियत सास तुम्हें सास बनाया गया था, एक बहू के साथ क्या किरदार अपनाया है, एक बहू के साथ क्या रास्ता निकाला है, बहू के साथ तुमने क्या व्यवहार किया है। मैदान महशर में यह भी पूछा जाएगा और यह भी पूछा जाएगा, एक घर में एक बेटी भी थी, एक बहू भी थी, बहू के साथ कौन सा रास्ता तुमने इख्तियार किया और बेटी के साथ कौन सा रास्ता इख्तियार किया। इंसाफ करने की जरूरत है। जो इंसाफ आपको अपनी बेटी के लिए सही लगे वही इंसाफ अपनी बहू के लिए भी कीजिए, वरना मैदान महशर में पकड़े जाएंगे। इसलिए कि बहू के साथ आप अगर 1 इंच के बराबर इंसाफ में ना इंसाफी करेंगे तो वहाँ आप भी पकड़े जाएंगे, आप भी नहीं बचेंगे। इसलिए जहाँ बेटी को जो मकाम देते हैं वही मकाम बहू को भी दीजिए। बहू आपकी भी बेटी, किसी की भी बहू बनेगी तो वह मकाम उसको वहाँ मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की याद दिल की ग़िज़ा है। अल्लाह की याद कैसे करेंगे? नमाज पढ़ के कीजिए, रोजा रख के कीजिए, रब का जिक्र करके कीजिए। आप 10 मिनट अल्लाह का जिक्र कीजिए, कभी बिस्मिल्लाह पढ़ा कीजिए, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कीजिए, कभी सुबहान अल्लाह पढ़ा कीजिए, कभी कलमा शरीफ पढ़ा कीजिए, कभी दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। अपने जिंदगी में कुछ वक्तों को निकालिए, खास करके एक मामूल और तरीका बना लीजिए कि हम जब तक जिएंगे इस वक्त रब का जिक्र करेंगे। ये तरीका बनाइए मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है बनाना, वरना मैदान महशर में फंसते जाएंगे, बचने का कोई उम्मीद नहीं होगा। वो उम्मीद दुनिया ही में कायम कीजिए कि आप 24 घंटा, एक दिन में 12 घंटा इधर उधर रहते हैं तो इस 12 घंटा में 1 घंटा निकाल दीजिए, 5 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, 5 मिनट कलमा शरीफ पढ़ा कीजिए, 5 मिनट और कोई वज़ाइफ पढ़ा कीजिए, पंजगाना नमाज पढ़ा कीजिए। पंजगाना नमाज के बगैर कोई छुट्टी नहीं है। नमाज पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह इबादत भी कबूल होगी, ईमान में ताजगी भी होगी, ईमान भी मुकम्मल होगा और मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी सीने में बच जाएगी। और मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत बसा के इस दुनिया से हम चले जाएंगे तो फिर वहाँ एक आशिक और सच्चे गुलाम के नाम से पहचाने जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब मिलके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।